والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والعدل المشتهر مهدي المنتظر عجل الله. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام رحم الله من قرأ الفاتحة. صلوات پڑھیے محمد لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ اللہ جو نظر نہیں آتا مگر ہے، جو نظر نہیں آتا مگر ہے، اور سلام ہو اس مہدی پر جو نظر نہیں آتے مگر ہے، جو نظر نہیں آتے مگر ہے. انداز ہے بھائی میرا تو گفتگو کا، اور واجب نماز گفتگو تو ذاکر صاحب کر رہے، اور میں مستحبات پڑھنے آیا ہوں، تو اب آپ میرے ساتھ شریک عبادت رہیں گے. تو بھائی میری جانب سے کہتا رہتا ہوں حاضرین محفل کو، سامعین محفل کو، در و دیوار محفل کو، ناظرین محفل کو، پروردگار محفل کو، یہاں تک تو موجود کی بات ہے، تو موجود لوگوں کو مبارک دے رہا ہوں تو ذرا آنے والوں کو بھی دے دوں، کیونکہ جشن ایسے کا ہے کہ کچھ آئے ہیں کچھ موجود ہیں. در و دیوار محفل کو، پروردگار محفل کو، حاضرین محفل کو، ناظرین محفل کو، یہ یہاں تک کی بات ہے. آدم محفل کو، نوح محفل کو، ابراہیم محفل کو، موسیٰ محفل کو، عیسیٰ محفل کو، مصطفیٰ محفل کو، آل ابائے محفل کو، اس کا آنا مبارک کہ جو نہ آئے تب بھی قیامت، جس کے آنے کے بعد بھی قیامت. جو نہ آئے تب بھی قیامت، جس کے آنے کے بعد بھی قیامت. اور بھئی ویسے بھی یہ وہ ہے، یہ آنے والا وہ ہے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر. میں نہیں کہہ رہا، پرچہ کیجئے گا علامہ اقبال کی قبر پہ. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یعنی کیا آپ تو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ آئے تو تو چہرے نئے ہیں، ان سے تو میں کتاب نہیں کر رہا. وہ جو یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری، عید کا دن ہے، آج مجھ سے زیادہ آپ کو بولنا پڑے گا. ہمارے یہاں عبادت باجماعت ہوتی ہے. کبھی حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یہ صرف شاعر نہیں کہہ رہا، علامہ پہلے ہیں اقبال بعد میں ہے. بھائی کہیں سجدہ کرنے کو تڑپ رہے ہیں آپ، مسلمان تو پریشان ہو گئے، مسلمان کا مومن ہو گئے. میں نے کہا تھا جہاں گفتگو 2-3 دروس میں کر کے گیا وہیں پہ چھوڑوں گا، گفتگو نیچے نہیں آئے گی، آپ پرواز کیجئے. بھائی اقبال آپ سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں کس کو؟ کسی آنے والے کو. تو میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا، قرآن نے سورہ کاف میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن
इब्राहीम यौमा यक्शिफु अन साकिन व यदऊना इला सजूद। और जिस दिन अल्लाह की पिंडली से पर्दा हटेगा लोग सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह की पिंडली से पर्दा हटेगा, या तो मानिए हाथ पाँव वाला अल्लाह, पाँव समेट के अर्शे खुदा पे बैठने वाला अल्लाह, पूरे बालों वाला अल्लाह, दाढ़ी वाला अल्लाह, ये सही बुखारी का अल्लाह है। या तो मानिए ऐसा अल्लाह, या कुरान की आयत की तफसीर तो कीजिए। पिंडली से पर्दा हटेगा खुदा की, सब गिर जाएंगे सजदे में, सजदा करेंगे नहीं करना पड़ेगा, गिर जाएंगे। तो भाई अभी से अपने आप को आदत डाल लो ताकि मेहदी के आने पे जबर ना करना पड़े। सजदे इमाम कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आए वासे मजाज में, हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जमीन रियाज में। भाई इसीलिए तो ये वो इमाम है, सूरज चमक के बता रहा है मेहदी मौजूद है, चांद आके बता रहा है मेहदी मौजूद है, जमीन लहलहा के बता रही है मेहदी मौजूद है, आसमान का शामियाना बता रहा है मेहदी मौजूद है, सितारे चमक के बता रहे हैं मेहदी मौजूद है। और खिताबत नहीं है, जुमले बहुत जगह मुख्तलिफ अंदाज से कहे, आज ना कहूँ तो कब कहूँ। यही तो सुबह शाम हमने पढ़ा था, इन्निमा खलक़्तु समा मबनिया वला अर्ज़न मदहिया वला कमरन मुनीरा वला शमसन मुज़य्या वला फ़लकन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी। न बनाता आफ़ताब को, न महताब को, न चांद को, न सूरज को, न दरिया को, न रवानी को, न सितारों को, अमा बनाया क्यों परवरदिगार। कहने लगा हम फातिमा तो व अबूहा व बालूहा व बनुहा, सैयदा के लिए, सैयदा के बाबा के लिए, सैयदा के लिए, सैयदा के शौहर के लिए, सैयदा के लिए, सैयदा के बेटों के लिए। सूरज चमक के बता रहा है आज भी कोई सैयदा का बेटा मौजूद है, चांद आके बता रहा है आज भी कोई सैयदा का बेटा मौजूद है, सितारे चमक के बता रहे हैं आज भी सैयदा का कोई बेटा मौजूद है। और वैसे भी इन सब के ऊपर नाम भी इसी बेटे का लिखा है। चलिए मैं वजाहत दिए देता हूँ, आसानी से चलिएगा मेरे साथ। हदीस तारीख में इमाम की सिफात पढ़िए, मैंने ऐसे नहीं कहा सूरज चमक के बता रहा है, चांद आकर बता रहा है। कहने लगे अरे इमाम वो इमाम होता ही वो है, इसमुहुम मक्तूबुन अला अजनहतिल अतियारे व अजनहतिल अमलाके व अला अबवाबिल जन्नति वन नारे व तस्वीहे वल मलाइकते। का इमाम होता ही वो है कि जिसका नाम फरिश्तों के परों पे लिखा हो, वाला और आके लश्कारे दरख्त के पत्तों में लिखा हो, जन्नत और दोज़ख के दरवाजों में लिखा हो, फरिश्तों के परों पे, परिंदों के परों में लिखा हो। सिर्फ इतना नहीं, वाला हुजुबिल जलाले, इमाम तो होता ही वो है जिसका नाम अल्लाह के पर्दे पे लिखा हो। पर्दा मेरा होगा, नाम मेरा होगा, पर्दा आपका होगा, नाम आपका होगा। कमाल मेहदी के नाम मेहदी का है, सरकाओ तो परवरदिगार बरामद होगा। आज की तकरीर उन्हीं को समझ आएगी जो 2-3 तकरीरें सुन चुके हैं। और खुदा की कसम भैया जश्न है, समझना है तो मैं यहीं पे हूँ, मुझसे पूछिएगा। अल्लाह के जलाल के पर्दे पे भी नाम इमाम का है, तो नाम तो महदी का पर्दा है, परवरदिगार पे भी है। तो ऐसी थोड़ी का है चांद चमक के बता रहा है महदी है, कायनात का सदा सदा पहले नहीं कहा आज कह रहा हूँ, अरे आपका होना बता रहा है महदी है। आसान करो, कोई बकीयतुल्लाह है जो आपको बाकी रखे हुए है।
बक़ियतुल्लाह है जो आपको बाकी रखे हुए है, बक़ियतुल्लाह है आपको बाकी रखे हुए है। बड़ी वैसे होती हैं, आके कहते हैं कब आएंगे, कब आएंगे। बात सवाल में पूछते हैं, बात तंज में पूछते हैं, कब आएंगे, कब आएंगे। अच्छा भाई, जिसका जुमला उसी नाम से नकल करना चाहिए। मरहूम हो गए हमारे हिंदुस्तान के किबला खतीब अकबर मिर्जा अकबर, बहुत हाजिर जवाब थे। अच्छा पहले हाजिर जवाबी की मिसाल देता हूँ, फिर जुमला सुनाता हूँ। कराची आए तो वो किसी ने रोक के कह दिया, मिंबर पे जा रहे थे, कहने लगे मौलाना शियों को तो फजूल खर्ची की आदत बड़ी पड़ गई। क्या किया? मौला 10 गज का आलम बना दिया, मौलाना 10 गज कपड़ा लिया, आलम बना दिया। मैंने कहा मियाँ मौलवी 12 गज का इमामा बांधे तो फजूल खर्ची नहीं होती, 10 गज का आलम फजूल खर्ची है। तो भाई थे तो बहुत हाजिर जवाब। तो भाई उनसे किसी ने एक रोज पूछा कब आएंगे, जवाब नहीं दिया। दूसरे रोज फिर पूछा कब आएंगे, फिर खामोश रहे। तीसरे रोज मिंबर पे पर्ची आ गई, भाई कब आएंगे, कब आएंगे। तो कहने लगे 11 अल्लाह ने भेजिए, 11 अल्लाह ने भेजे, तुमने मार दिए, अब तक तुम मर जाओगे, बर्बाद जाएगा। सवाल ऐसा तो जवाब भी ऐसा ही होगा, कब आएंगे। भाई कायनात का जर्रा जर्रा बता रहा है, वो आने वाला आ रहा है। आयत पढ़ रहा हूँ, आज महफूज कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सनुरिहुम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। परवरदिगार कहने लगा, जब हम किसी को हक वाज़े करेंगे, किसी हक की निशानदही करेंगे, तो उसके मुतल्लिक 2 आयतें उतारेंगे, 2 तरह की निशानियां उतारेंगे। कुरान ने कहा आफाक पे, दूसरी तरह की अनफुसिहिम, इनके दरमियान में उलमाए तफसीर, उलमाए लुगत सबने बहस की तो जुमला एक ही निकाला है, जो भी हक होगा उसके लिए 2 तरह की निशानियां होंगी। इल्मी जुबान में कहा जाएगा आफाकी और अनफुसी। आसान कर दो, आसान जुबान में कहा जाएगा बोलती हुई और खामोश। अगर अल्लाह की तरफ से कोई हक आएगा तो अल्लाह ही की जानिब से उसकी दलील में एक खामोश निशानी होगी, एक बोलती हुई निशानी होगी। मुस्तफा हक है, मुस्तफा हक है, खामोश दलील कुरान, बोलती निशानी अली, अली हक है, खामोश दलील कुरान, बोलती निशानी हसन, हसन हक है, खामोश दलील कुरान, बोलती निशानी हुसैन। एक के साथ एक खामोश आया, एक बोलता हुआ आया। मरहला आया 12वें का, कुरान तो मौजूद था। अल्लाह ने कहा ईसा तुम भी जाओ, इदरीस तुम भी जाओ, सैयद तुम भी जाओ। सिर्फ इतना नहीं, रजत का जमाना, मुस्तफा आप भी, अली आप भी, मुस्तफा आप भी, अली आप भी, हसन आप भी, हुसैन आप भी। जैसे इमाम के आते गुज़िश्ता 11 को वापस आना पड़े। नहीं पता नहीं क्या मुश्किल सुन रहे हैं, मौजूद बहुत मुश्किल होता है, सुनिए भाई। जिसके लिए गुज़िश्ता 11 को आना पड़े, इसी मकाम पे मैं 3 दरूस रजत पे पढ़ चुका हूँ, दोहराऊंगा नहीं भाई। 11 को आना पड़े, ईसा को आना पड़े, खज़र को आना पड़े, इदरीस को आना पड़े उसकी गवाही के लिए। अच्छा क्यों ना समझ आए तो भाई चले यहाँ रोक कर एक मरहला कह रहा हूँ। आजकल बच्चों के ज़हनों में बड़े शक आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो शय्यो का एक अकीदा है, जिसे कहते हैं अकीदा बदा। इमाम का फरमान है कि जो शख्स शिया होने के लिए लाजिम है, मज़हब अहले बैत का लाजिम है अकीदा बदा को मानना। और इस अकीदा बदा पर लोग हम पे तंज़ भी बहुत करते हैं, करते रहे भाई, उनको तो कुछ समझ नहीं आता। तो भाई क्या हुआ, कहने लगे अकीदा बदा ये है कि हमारा ये अकीदा है, और इमाम का फरमान है कि जो इसको माने, अगर उसको मालूम हो जाए कि इसकी जज़ा कितनी ज्यादा है, तो वो बार बार लोगों से बदा 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 कहे। क्या अकीदा बदा क्या है? अच्छा बहुत इल्मी मसला है, मैं बच्चों को उठाऊंगा नहीं, बस को जुमलों में समझा रहा हूँ। कभी बदा के उन्वान से पढ़ूंगा, कज़ाओ कदर पे तफसील से पेश करूंगा। अब ये जुमले में समझ लें, बदा का सादा माना। बदा ये होता है कि कुछ तकदीर में लिखा हो, तकदीर में लिखा हो, और कुछ हो तकदीर का लिखा बदल जाए, तकदीर का लिखा बदल जाए, इसको कहते हैं बदा। अब ये तकदीर का बदला जाना ये अल्लाह के गैर आलिम होने की निशानी नहीं है,
मसला सारा यही तो है। मैंने कहा बता पढ़ नहीं रहा, बस समझ लीजिए उसके इल्म में था कि ये तब्दीली आएगी। ये है किराए बता। मैं मिसाल देके समझा देता हूँ। यूनुस की कौम पे अजाब आ गया, आसार नमूदार हो गए, कौम ने देखा अजाब आ गया, यूनुस कहाँ गए? अब ढूंढने लगे यूनुस को एक मरतबा, यूनुस नजर नहीं आए। कहा अच्छा एक आबिद है, आबिद को ढूंढने लगे, आबिद नजर नहीं आया। आलिम था बस्ती में, देखो अजाब आ गया, कभी आसार आए हैं, अजाब नहीं आया। आलिम की अहमियत सुनिए। देखो अभी आसार आए हैं, आया तो नहीं। अच्छा क्या करें, तौबा कर लो। कौम रोने लगी, वाहिद कौम यूनुस नबी की आया हुआ अजाब पलट गया, तकदीर में लिखा हुआ अजाब पलटा। यह है बदा। बदा समझ में आया? अच्छा ये ना समझ आए तो अभी जाकिर साहब पढ़ रहे थे, राहिब आया था, तकदीर में बेटे नहीं आए, तकदीर में नहीं थे। नबी ने कहा शब्बीर से मांगो। तो भाई ये है बदा। कभी ऐसा हो सकता है लिखा हुआ बदले। एक मरतबा शख्स आपके इमाम के पास आया और कहने लगा फजंदे रसूल, अगर महदी का आना ही बदल गया। सवाल देखिए, कहते हैं अकीदाए बदा को मानो, अकीदाए बदा को मानो, अगर वो आना ही बदल गया तकदीर का लिखा। इमाम ने कहा महदी का आना तकदीर का लिखा है ही नहीं। इमाम मुस्कुराए और कहने लगे महदी का आना बदल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि महदी का आना तकदीर का लिखा नहीं, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, और अल्लाह का वादा बदला नहीं करता। भाई सुबह शाम ज़ियारत आले यासीन, अस्सलामु अलैका या वादल्लाह, अल्लाह के वादे तुझ पर सलाम। कुरान ने कहा इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादों को बदला नहीं करता है। महदी अल्लाह का वादा है, आकर रहेंगे। तो यहाँ तक आ गई, ये आने वाला तो आएगा। भाई आज आके क्या कहूँ, किस तरह कहूँ, ऐसा बाबरकत वजूद। अब यहाँ जश्न शुरू कर रहा हूँ, मुश्किल बातें करनी मैं भाई। ऐसा बाबरकत वजूद, जिस घर में आए वो घर बाबरकत हो जाए, जिस रात में आए वो रात बाबरकत हो जाए, जिस दिन में आए वो दिन बाबरकत हो जाए, जिस शजरे में आए वो शजरा बाबरकत हो, जिनके घर आए वो घर बाबरकत हो। जुमला कहूँ, जिसके दिल में आ जाए वो दिल भी बाबरकत है। अली के शियों बहसों में न पड़ा करो, फलां नहे से फलां नहे, मनहूस उनके लिए हो जिनके दिलों में मेहंदी न हो। इतना बाबरकत वजूद, इतना बाबरकत वजूद कि सारी उम्मत को खड़ा कर दिया इबादत के लिए। वो अलग बात है, कोई शऊर से जाग रहा है, कोई बेशऊर। मैं आज भी देख रहा था, वो जागना सबके यहाँ, इबादत भी करनी है। नबी जागते थे, अच्छा नबी बता भी देते कि क्यों जागते थे, बता देते ना मजा। वो असल में एक मसला हो गया, कैसे वो मसला ही हो गया। इस रात जिस रात जागना था ना, नबी किसी माँ के हुजरे में थे। बार सफूरा लानत। वही नबी तो किसी माँ के हुजरे में थे। अब अगर वजह बता देते ना इसलिए जाग रहा हूँ, तो फिर जागना भी ना पहुंचता। प्लीज शुक्र करो मुसलमानों तक जागना पहुंचाए। अगर कह देते ना मेरा वली खुदा आने वाला है इसलिए जाग रहा हूँ, तो फिर जागना भी ना पहुंचता। भाई कहती है ना, एक रोज मैं उठी, मैंने देखा नबी बिस्तर में मौजूद नहीं है, तो शक हुआ मुझे। क्या शरा करूं इस शक की, न करवाइएगा। तब एक मरतबा हुजरे से बाहर निकली, जल्दी जल्दी कदम लिए, तो मैंने देखा नबी बकी में आसमान की जानिब देखकर दुआ कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी वापस आ गई, तो मैं वापस आई, नबी आ गए। मैं इतना तेज ही कहूंगा, नहीं मैं अच्छा कहता हूँ, मैं इतना जल्दी तशरीफ लेके गई थी कि मुझे सांस चढ़ा हुआ था। अगर मेरा सांस उठा, नबी ने देखा, अब क्या हुआ, तो अल्लाह के रसूल, मुझे तो कुछ और लगा, लेकिन आप तो दुआ मांग रहे थे। तो आज की रात जो खुदा से मांगोगी खुदा देगा। मैं आम जुमले में कहूँ, आज मुरादों की शब है, बातें परवरदिगार वाह है। नबी ने इतना बता दिया कि सब ज्यादा करो। अब जो इस घराने तक आए
دیا جائے تو وہ کہتا ہے جو مانگو میں بانٹوں گا. آج کی رات اللہ کا مہدی آ رہا تھا. اللہ نے کہا جو مانگو میں بانٹوں گا. رات میں نے جملے کہہ دیے بھائی بابرکت وجود اس رات میں آ رہا ہے. اچھا ہوا کیا؟ رکیے اس مقام پر جو آیت میں نے پڑھی اب اس کا ترجمہ کروں گا. سورہ مبارکہ ہود قرآن کا 11واں سورہ آیت کا نشان 86. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بے شک بے شک. اچھا 86 8 اور 6 14 ملائیے کا بنتا ہے 14. آپ کے امام کا آج 1191 یوم آمد ہے. 1191. اچھا بعض لوگوں کو 1191 برس کے امام بھی سمجھ نہیں آتے. سمجھ میں نہیں آتے بھائی اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے, اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے, اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے. بھائی ہمارا تو مسئلہ عمر سے ہے ہی نہیں بھیا, ہمارا مسئلہ تو عمر سے ہے ہی نہیں. بھائی تمہیں 1700 برس کی عیسیٰ سمجھ میں آ رہی ہے, 1200 سال کا ایمان سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی اللہ نے ایک مرتبہ جملہ کہا آیت قرآن کی بقیت اللہ ہے, جس کو اللہ نے باقی رکھا ہے خیر لکم تمہارے لیے خیر ہے. ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. ہر ایک کے لیے خیر نہیں ہے. اگر تم مومن ہو تو اللہ نے جس کو باقی رکھا ہے, بھائی جس کو اللہ باقی رکھے کب وہ تمہارے لیے خیر کب ہوگا اگر تم مومن ہو. اسی لیے جائیں حدیثیں پڑھیے, جب تک کسی بھی کافر و منافق کے صلح میں کوئی مومن آنے والا باقی ہوگا تب تک مولا کا ظہور نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ چونکہ ذوالفقار کو اب رکنا نہیں ہے. بھائی ذوالفقار کو اب رکنا نہیں ہے. آسان کر دوں, ذوالفقار کا منہ آج بھی کھلا ہوا ہے. 11 اماموں کے دور میں شجرے دیکھ دیکھ کے چلی. اب ذوالفقار کو رکنا نہیں ہے. تو جس مومن کو کسی کے صلح سے آنا ہے دنیا میں آ جائے. اسی لیے آپ کے آئینہ سے حدیثیں بڑی بھری ہیں. جب پوچھا گیا مہدی کب آئیں گے, مہدی کب آئیں گے, تو کہا جب مومن آنا بند ہو جائیں گے. اچھا میں حقیقی مومن کہہ رہا ہوں, دیکھنے کے مومن نہیں کہہ رہا. معذرت آپ کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کر رہا ہوں. بھائی حقیقی مومن جب دنیا میں اسی لیے حدیثوں میں آیا کہ ظہور کے قریب 40 مومن رہ گئے. 40 سے مراد کیا؟ 40 مومن. جتنا ایمان ہوگا وہ آ چکا ہوگا. اب ہاں وہ الگ بات ہے کہ آنے والا کسی مومن سے اور مومن لے لے, وہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ بھی آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ آنے والا خیر ہے صرف مومن کے لیے. تو بھائی اگر ابھی بھی کسی کے دل میں شک ہے آنے والے کے لیے تو نکال کے جائے, آنے کے بعد مہلت نہیں ملے گی. اسی لیے حدیثوں میں آیا آنے کے بعد یہی کہیں گے ادخلوا فی الدین, ادخلوا فی الدین, دین میں داخل ہو جاؤ, دین میں داخل ہو جاؤ. معصوم سے پوچھا گیا دین ہے کیا؟ کہا ولایت علی ابن ابی طالب. مہدی کہیں گے علی کی ولایت میں داخل ہو جاؤ ورنہ تمہارے شکم میں ذوالفقار داخل ہوگی. پڑھوں گا میں پڑھوں گا, پہلے یہ مرحلے تو عبور کروں. داخل ہو جاؤ دین میں ورنہ ذوالفقار داخل ہوگی. یہ آنے والا آئے گا مومنوں کے لیے خیر بن کے. پتہ ہے کون؟ بقیت اللہ, جس کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اب بڑے آہستہ سے کہہ رہا ہوں بھائی, جو جس کے یہاں رہتا ہے نا اس پہ ویسے اثر ہوتے ہیں. خاموش چہروں نے مجبور کیا ہے, تشریح کر دیتا ہوں, چلے آسان کر دیتا ہوں. اے بھیا تو جہاں پلے گا اس پہ ویسا ہی اثر ہوگا. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, چلے پیغمبر کی حدیث سنیے, بخاری کی حدیث ہے, کہنے لگے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر آنے والا مسلمان آتا ہے. یہ ٹکڑا میرا موضوع نہیں ہے, اگلا جملہ ہے. کہنے لگے فابواہ, اور یہ پالنے والے ہیں, یہودانے, ینصرانے, یمجسانے,
جو اس کو نصرانی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، یعنی پالنے والے اپنے جیسا بناتے ہیں، پالنے والے اپنے جیسا بناتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے رج گئے، کہنے لگے کمال علی کا نہیں تھا، پالا نبی نے تھا، کمال علی کا نہیں تھا، پالا نبی نے تھا۔ رسول ہے جو پالتا ہے اپنے اوصاف منتقل کرتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہاں قائم رہنا کہ کمال علی کا نہیں تھا، کمال نبی کا تھا۔ جملہ کہو، نبی کو ابو طالب نے پالا تھا۔ علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، کل ایمان بے بہا، نعرہ حیدری۔ نبی کو ابو طالب نے کہنے لگے رسول کائنات ہے جو جس کو پالے اپنے جیسا بنائے۔ میں کیسے پڑھوں، آپ کیسے سنیں گے؟ بھائی 3 دن علی اللہ کے گھر میں رہے تھے، 3 دن عین اللہ، ید اللہ، عزم اللہ، وجہ اللہ۔ کوئی 3 دن رہ جائے تو اتنا اثر آ جاتا ہے۔ بھائی جو 1200 سال سے حجاب پروردگار میں پڑھ رہا ہو، نبی نے جس کو پالا وہ نصیری کا خدا ہوگا، نبی نے جس کو پالا وہ نصیری کا خدا ہوگا۔ ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا۔ حسین وحدت کے پردے میں ہوئی مہدی کی تربیت، خدا نے جس کو پالا ہے خدا جانے وہ کیا ہوگا۔ درود کے لیے پیغمبر کی حدیث ہے، ارفعوا اصواتکم بالصوت علیہ، جب مجھ پر درود پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو۔ پیغمبر نے وجہ نہیں بتائی، بتا دوں موضوع سے مطابقت رکھتی ہے۔ کہنے لگے بلند آواز سے پڑھا کرو، کیوں؟ انہا تذہب بالنفاس، بلند درود پڑھنے سے دلوں کا نفاق دھلتا ہے، اور بہت ضروری ہے مہدی کے آنے سے پہلے دلوں کا نفاق دھولو، اگر نہیں دھوگے تو بچو گے نہیں۔ جس کو میں پالوں میرا اثر جائے گا، جس کو نبی پالے وہی مسئلہ تو بڑا آسان سے۔ لوگ کہتے ہیں تاریخ کی 2 شخصیات، میں تو جملہ منبر سے کہہ رہا ہوں، وہی 2 شخصیات ہیں، حسین و یزید۔ ایک مقام پہ عمران کے گھر کی تربیت ہے، ایک مقام پہ ابو سفیان کے گھر کی تربیت ہے۔ پالنے والا اپنے جیسا بنائے گا، وہ جس کو اللہ پال رہا ہو۔ جو اللہ کے یہاں چلے میں اور آسان کروں، بادشاہوں کی اولاد ہوتی ہے نا تو عام سڑکوں میں نہیں پھرتی، شاہی گزرگاہ میں جاتی ہے، عام کھلونوں سے نہیں کھیلتی، شان کے مطابق کھلونے ہوتے ہیں۔ جو 1200 سال سے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہو، زیب دیتا ہے مشیت پروردگار اس کا کھلونا ہو۔ جو 1200 سال سے پڑھ رہا ہو اللہ کے حجابوں میں، ابھی تو بہت چھوٹا جملہ تھا، میں تو بہت آگے جانا چاہ رہا ہوں۔ زیب دیتا ہے مشیت پروردگار اس کا کھلونا ہو۔ میں نے کہا نا جو جیسا ہوگا جہاں پلے گا ویسے اوصاف تو آئیں گے، بھئی وہاں پلے گا ویسے اوصاف تو آئیں گے۔ یہاں بہت بات پڑھ چکا اللہ اور حجت خدا کا رشتہ، وہ نہیں سمجھاؤں گا، بھئی آئیں گے نا۔ اچھا مہدی نے کہا پہلا بس گھر کا لے لیتا ہوں، آپ کے میرے گھر یہاں ہے، اس کی شرح نہیں کروں، ان کا گھر کعبہ قوسین سے آگے ہے، ان کا گھر کعبہ قوسین سے آگے ہے۔ تو بھئی اچھا مہدی نے کہا اچھا پروردگار پہلا وقت تو ہے ہو، تو نظر نہیں آتا تو ہے، بس تو آئے گا، میں نظر نہیں آؤں گا مگر ہوں۔ اچھا جس کو غیب سمجھ میں نہیں آتا نا، اللہ نے بھی اچھا انتظام کیا، جنت دیکھی ہے،
जन्नत नहीं है मगर मानो, देखी नहीं मगर मानो, तकवा देखा है मगर मानो, नबी देखे है मगर मानो, आदम को देखा है मगर मानो, नूह को देखा है मगर मानो, ईसा को देखा है, भैया जो खामोश है वो देख के बैठे हैं, वही ईसा को देखा है मगर मानो, मूसा को देखा है मगर मानो, मुस्तफा को देखा नहीं मगर मानो, हूरों को देखा मगर सबने मानी, गिलमान को देखा मगर मानो, खुदा को देखा मगर मानो। भैया जो महदी की गैबत का इनकार करे उसे चाहिए कि फिर अल्लाह का भी इनकार करे। जन्नत गए, जन्नत गए, फरिश्ते गए, पूरे गए, नबी गए, तकवा गए, जहन्नुम गए, नेमतें गए, ज़ाते परवरदिगार गए, मगर गैब पर ईमान रखो, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और वो जो गैब पर ईमान रखे। इस्लाम हमारा मजहब है, हम शान मुसलमान रखते हैं, ये फख्र हमी को हासिल है, हम गैब पे ईमान रखते हैं। दो हाथ हमें अल्लाह ने दिए, दोनों में बहुक्म पैगंबर, एक हाथ में दामन इतरत का, एक हाथ में कुरान रखते हैं। गैब पर ईमान, गैब पर ईमान जरूरी है। पहला वस्फ आने वाले का तो वहां से आया, तो जहां से आया उसकी गैब लेके आया, असर तो होगा ना। अच्छा कमाल ये है फिर उसकी अशिया पर भी असर होगा। हमारा असूल है, मैं कोई शय बनाता हूँ तो अपना दस्तखत करता हूँ कि ये मैंने बनाई है। हदीस पहले सुना चुका, सूरज पे दस्तखत मेहदी का है, चांद पे दस्तखत मेहदी का है, नाम मेहदी का है। यही तो एक कोड बनाया खुदा ने, नाम इनका पता नहीं गुफ्तगू कहाँ जाएगी। अभी तो मैंने आगाज किया है भाई, वहां से आए तो इख्तियार तो लेके आएंगे। चले दो जुमलों में इख्तियार सुनाता हूँ। बकीयतुल्लाह, जिसको अल्लाह ने बाकी रखा है, अल्लाह के जहाँ बाकी है, जो जहाँ पले वहाँ के असर लेके आता है। कभी हदीसों में आया अगर जमीन पे हुज्जत खुदा न हो तो जमीन धंस जाए अपने अहल के साथ। जमीन भी अल्लाह की बनाई मगर इख्तियार महदी का। आज इख्तियार समझा देता हूँ। गुज़िश्ता तकरीर में नवे इमाम से इमामे ज़माना समझाया था, आज इमामे ज़माना से इमामे ज़माना समझिए। यही तो होता है ज़माने का इमाम, वहाँ से आया है, उसकी बनाई हुई हर शय पे इसको इख्तियार हासिल होगा। भाई कुरान ने जुमला अजीब कहा है जमीन के लिए, सुने क्या आयत सूरह मुबारका कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदा, और वो अल्लाह जिसने जमीन को गहवारा बनाया। क्या बनाया? गहवारा। जो उर्दू का भी माशाल्लाह जनाजा हो गया, गहवारा कहते हैं झूले। जमीन को बनाया गहवारा, जमीन को बनाया गहवारा। तो गहवारे में एक सिफत है, गहवारा जुम्बिश करता है, गहवारा जुम्बिश करता है। माँ ने बच्चे को गहवारे में डाला हो तो माँ बार बार आती है। क्यों आती है? चूंकि गहवारा जुम्बिश कर रहा है, माँ तवज्जो रखती है कहीं बच्चा गिर तो नहीं गया। खाना पका रही हो, मेहमान देख रही हो, घर साफ कर रही हो, कहीं पे मसरूफ हो, मगर अपने बच्चे से बेखबर नहीं होती। चूंकि बच्चा गहवारे में है, बार बार आती है, गहवारा जुम्बिश में है, गहवारा मेरे बच्चे को गिरा न दे। अल्लाह ने कहा जमीन भी गहवारा है, और जमीन पे भी ऐसे बच्चे हैं, कुछ तो ऐसे जिनकी वल्दियतें मालूम है, कुछ ऐसे जिनकी वल्दियतें मालूम भी नहीं मगर है। जमीन गर्दिश कर रही है, कोई चाहिए जो जमीन पे निगाह रखे और जमीन को देखे, कहीं जमीन बच्चों को गिरा न दे। वो हदीसें ऐसे नहीं आपके बारे में ईमान की कि इन्ना गैया मुहम्मदीन ले मुरातकुम वला नासीना ले जिक्रिकुम, खबरदार ये मत समझना कि हम तुमसे गाफिल हो गए। अगर ऐसा हो जाए तो जमाना तुम्हें उखाड़ फेंके। जमीन गर्दिश कर रही है, जमीन गहवारा है,
چاہیے. ذاتی ماں ہو, گھر کا گہوارہ ہو, تو وہ ایک بچہ گرنے نہیں دیتی. یہ تو امام ہے جو زمین کو دیکھ رہا ہے. ممکن ہے آپ سوال کریں بھائی کچھ بچے گر جاتے ہیں, ابھی گرنا نہیں سمجھاؤں گا, تو وہ کیسے گرتے ہیں؟ گرتے ہیں بیچارے, وہ کیسے گرتے ہیں؟ اچھا انسان جو عنوان سے نہیں سمجھا سکتا بھائی, جس چیز کی اجازت نہیں ہو ممبر سے بولوں باقی نہیں. لیکن چلے ایک حیوان کی مثال لے کے سمجھا دیتا ہوں. بچے گر کیسے جاتے ہیں؟ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا, مولا کا مولا پرندہ شکار کب ہوتا ہے؟ کہ جب پرندہ شکار کب ہوتا ہے؟ تو امام مسکرائے اور کہنے لگے جب ہمیں بھول جاتا ہے. جب ہمیں بھول جاتا ہے تو بھائی سمجھ جاؤ جو بچے گرتے ہیں وہ بھی کیسے گرتے ہیں. امام کا کام ہے تم پر نگاہ رکھنا, وہاں سے آ رہا ہے اس کی زمین پہ اختیار رکھے ہوئے. آپ زمین کی بات کر رہے ہیں, سورج پر بھی اختیار رکھے ہوئے. یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا, آپ کو چلے سمجھائی دیتا ہوں. بھائی سورج میں تو ایسا اختیار ہے کہ اس 12ویں کے آنے کے بعد سورج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. چلیں یہ بھی حوالہ دیتا ہوں. ایک آیت میں نے بہت بار پڑھی ہے, آج پھر پڑھنے لگا ہوں. جتنا پڑھوں اس کا ذمہ دار ہوں. بھائی کام ہے امام کا زمین کو دیکھنا, زمین کی گردش کو دیکھنا. زمین کو اللہ نے گہوارہ کہا ہے, گہوارے سے بچے گر نہ جائیں. سورج تک تو آؤں گا, میرا گہوارہ میرے ماں باپ دیکھیں. زمین کا گہوارہ زمین کا باپ دیکھے. اور عجیب بات یہ ہے, میرے ماں باپ کو قرآن نے رب کہا ہے میرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مجھے تو آیت پڑھنی ہے. تو بھائی جو زمین کو سنبھالے, مجھے نہیں معلوم وہ زمین کا کیا ہوگا. میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں, بہت بار پڑھی ہے مگر ایسے نہیں پڑھی. فرمانے لگے واشرقت الارض بنور ربہا, اور وہ دن جب زمین اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی. کون ہے زمین کا پروردگار؟ زمین کا آپ کا نہیں کہہ رہا, ابھی زمین کا کہہ رہا ہوں. بھائی حوالہ لے لیجئے, ہاشم بہرانی تفسیر قرآن, حویسی تفسیر نور ثقل ہے. اور 2 حوالوں کے بعد ابھی چند سال پہلے میں نے اپنے کانوں سے انہی حوالوں سے آغا وحید خراسانی نے قم کے اندر 110 سال کے عالم, انہوں نے اس حدیث کو ایسے ہی پڑھا جیسے میں پڑھ رہا ہوں. فرمانے لگے قرآن کی آیت, اور وہ دن جب زمین اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہوگی. پوچھا گیا زمین کا پروردگار کون ہے؟ امام نے کہا زمین کا امام. سمجھ بھی آتا ہے, سمجھ بھی آتا ہے. جو میرے رب جنہیں قرآن میں میرا رب کہا, وہ میرا گہوارہ دیکھتے ہیں. جو زمین کا گہوارہ دیکھ رہا ہو, جس کے آتے سورج, اسی لیے کہا گیا ایسا نور آئے گا امام کے آتے کہ عوام سورج اور چاند سے غنی ہو جائے گی. سورج کی روشنی مہدی کے وجود سے, چاند کی روشنی مہدی کے وجود سے حاصل کریں گے. اور بھائی کوئی یہ نہ سمجھے قرآن کی آیت ہے, میں نے لاہور میں تو اس پہ نہیں پڑھا, آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں. سورج سے بات آئی نا, وہاں سے آ رہا ہے جس نے زمین بنائی تو 1200 سال رہا تو زمین پہ اختیار ہے. وہاں سے آ رہا ہے جس نے سورج بنایا, 1200 سال سے وہاں ہے تو سورج پہ بھی تو ہے. قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں. میں نے کہا تھا مولا کے آنے کے بعد سورج کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور عجیب بات ہے, مسلمانوں نے قرآن کی اس آیت کو سورج پہ چپکا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مبارکہ قیامہ. اللہ کہنے لگا والجمع الشمس والقمر, اور وہ دن جب چاند اور سورج جمع ہو جائیں گے. چاند اور سورج جمع ہو جائیں گے, ہوگا کیا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ, تو اس سے انسان کہے گا کہاں بھاگوں. أَيْنَ الْمَفَرُّ, کہاں بھاگوں. پھر مسلمانوں کا جملہ کہہ دیتا ہوں, کہاں تشریف لے کے جاؤں.
بھائی کیا کہا جب سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے تو انسان کہے گا کہاں بھاگوں کہاں بھاگوں. لوگوں نے سمجھا کہ سورہ قیامہ میں آئی ہے تو قیامت کے لیے آیت ہے. جی نہیں, یہ آیت قیامت کی نہیں ہے. قیامت میں تو سورج ہوگا ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشمس کورت, اور وہ دن جب سورج بجھ جائے گا تو بھائی سورج تو قیامت میں ہوگا نہیں. تو یہ سورہ قیامہ کیا کہہ رہی ہے؟ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور وہ دن جب ایک سورج ایک چاند جمع ہو جائیں گے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ, اور انسان اس دن کہے گا ہم دونوں کو جمع دیکھ کے أَيْنَ الْمَفَرُ, کہاں بھاگوں کہاں بھاگوں. تو بھائی ہے کیا؟ سورج سمجھ لو, چاند سمجھ میں آ جائے گا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ہر دور میں اللہ نے سورج وقت کی حجت کو کہا ہے. مثال دیتا ہوں بھائی, عید کا دن تھا, پیغمبر گھر سے نکلے مرتبہ نبی نکلے, چہرے کا نور منور ہوا, آسمان تک گیا, لوگوں کی آنکھیں چمکانے لگی. نبی نے چند قدم بڑھائے, اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها, قسم سورج کی اور اس کی شعاؤں کی. ابھی نبی چند قدم آگے بڑھے تھے, پیچھے پیچھے علی آئے. اللہ نے آیت کو بڑھایا والقمر اذا تلاها, اور قسم چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلے. اللہ نے نبی کو کہا سورج, علی کو کہا چاند. اور کمال یہ ہے جس کو سورج کہا اس نے چاند کے ٹکڑے کیے, جس کو چاند کہا اس نے سورج کو مٹایا. رکیے ابھی بہت آگے جائے گی بات. جن مسلمانوں کو ضد ہے نا کہ مولانا صاحب تو شیعہ ہیں, یہی باتیں کریں گے, چاند بنا دیا نبی کو, علی کو, سورج بنا دیا نبی کو, تو ہماری دنیا کا چاند سورج ہے. بھائی اللہ نے کسی عام چاند کی قسم نہیں کھائی, والقمر اذا تلاها, ایسے چاند کی قسم کھائی ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے چلے. یہ قسم بتا رہی ہے کہ سورج اور چاند میں کبھی بھی فاصلہ نہیں آئے گا. اگر یہ دنیا کا چاند ہے تو پھر چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے؟ کہ ان کے لیے کہا کہ جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں سائنس کے عنوان سے, تو بھائی کہا چاند علی, شمس رسول. تو ہر دور میں حجت خدا شمس رہی ہے. شمس ہے نبی, قمر ہے علی, شمس ہے حسین. ذاکر صاحب شعر پڑھ گئے, میں اس تک آنا چاہ رہا ہوں. شمس ہے حسین, قمر ہے عباس, قمر ہے عباس. عبداللہ محفوظ کیجئے گا بھائی, بعد میں ایسے تو ہوتا رہا, حسین کے بعد شمس بدلتے رہے, قمر ایک ہی رہا. بھائی حسین کے بعد بیٹھ جاؤ, ادھر ہی بیٹھ جاؤ بیٹا. صلوات پڑھیے محمد والے قریب آ جائیے. بھائی جملہ جایا مت کیجیے گا, صلوات پڑھیے محمد والے. جشن والی صلوات. شمس کون؟ رسول. جملہ محفوظ کیجئے, ہر دور میں ہر حجت خدا شمس رہی, مگر حسین کے بعد سورج تو بدلتے رہے, چاند ایک ہی رہا, چاند ایک ہی رہا. قرآن کہنے لگا وہ دن جمعہ الشمس والقمر, جب چاند بھی آئے گا سورج بھی آئے گا, یہ دونوں جمع ہو جائیں گے تو لوگ ان کو دیکھ کے کہیں گے این المفر, کہاں بھاگے. تمہیں سمجھ آیا حدیثوں میں کیوں آیا مہدی کے آنے کے بعد جنگی لباس میں عباس کو بھیجا جائے گا. ایک جانب سے چاند آئے گا, ایک جانب سے سورج آئے گا, لوگ کہیں گے بھاگے کہاں. یہاں سے چاند آئے گا. بھائی دعا کرو خدا کو
मंजर दिखाए, इलाही आमीन, जब इस घर का इलाही आमीन, इस घर का सूरज आए, नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है सब कमर जमा हो जाएंगे, भागने का मौका नहीं मिलेगा, उठेगा शोर सफे कारज़ार से भागो। ये मिसरा ऐसा है, मेरे साथ भागो कहेंगे तो मैं पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाह। उठेगा शोर सफे कारज़ार से भागो, उठेगा शोर सफे कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो। कोई कहेगा चलो चलो, कोई कहेगा निकल कर मजार से भागो, कोई कहेगा निकल कर, अब कैसे समझाऊं, कोई कहेगा निकल कर मजार से भागो, सगाई होगी के लोगों तैयार से भागो, हवाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। अली कहेंगे नजफ से के मरहबा बेटा, अली कहेंगे नजफ से के मरहबा बेटा, खुदा कयामत की साथ की दराजात बुलंद करे। अली नजफ से कहेंगे कि मरहबा बेटा, तेरे मिसाल तेरी जंग में फिदा बेटा, बचेगा आज कोई बानी है जफा बेटा, काल में तेरे हैदर का हौसला बेटा, मैं हद सब्र में था कायनात तेरी है, मैं हद सब्र में था कायनात तेरी है, मिली थी मुझको मदद जुल्फ़िकार तेरी है। जी हाँ बाबा भाई, वाह वाह जुल्फ़िकार तेरी है, तो सूरज और चांद आएंगे, भागने का मौका नहीं मिलेगा, भागने का मौका नहीं मिलेगा। ये सूरज पे इख्तियार, ये चांद पे इख्तियार, ये जमीन पे इख्तियार, ये पानी पे इख्तियार। जब पानी पे भी अजीब, ये वो इमाम है तो खुद आईने पानी है, जो हकीकत आग है। अच्छा, अब इस पे भी आयत पढ़ दूं। भाई वहां से रहा है जिसने जमीन बनाई, 1200 साल से रह रहा है जमीन पे इख्तियार है। वहां से रहा है जिसने सूरज बनाया, 1200 साल से रह रहा है सूरज पे इख्तियार है। वहां से रहा है जिसने चांद बनाया, 1200 साल से उस घर का रहने वाला है, इख्तियार है। वहां से रहा है जिसने पानी को बनाया, और बनाया नहीं, कुरान ने कहा वजालना मिनल मा कुल्लु शैइन हई, हमने हर शय को जिंदगी पानी से दी, पानी से दी, यानी जिंदगी पानी से मिलेगी। और ज़ियारत में कहा गया अस्सलामु अलैका या ऐनुल हयात, ऐ जिंदगी के चश्मे तुझ पे सलाम, यानी मेहदी के आने से पहले दुनिया मुर्दा है, जिंदगी मिलेगी तो आने के बाद, जिंदगी मिलेगी तो आने के बाद। पानी पे इख्तियार है, तभी तो मैं भी सुबह में अरीजा डाल के आया हूँ। वाह 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 वाह। दो जुमले बच्चों से कहूँ, आजकल बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं दाएं बाएं से, भैया अरीजा कहीं डालते हो, तुम्हारे इमाम को तो तुम्हारी हाजत का बताए, लिखते क्या भेज रहे हो, ए भैया दुआ क्या करते हो, तुम्हारे अल्लाह को तुम्हारी हाजत का बताए, दुआ क्यों करते हो। वाह 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 वाह। कह गया भाई, मैंने तो कह दिया, जब अल्लाह से दुआ मांगना समझ में आता है तो इमाम को अरीजा भेजना भी समझ में आना चाहिए। भाई साहिब तकदीर है ना, पानी में डालते हैं, पहुंचता है, बेशक पहुंचता है। कुरान से जाहिलो, खुदा की कसम, मूसा की माँ को पता था, मूसा की माँ को पता था जिसको पानी में डाल रही हो मंजिल में जाएगा। कमाल तो ये है, पानी में आपने डाल दिया, आटे में लपेट कर मछलियाँ खा गई, मछलियाँ खा गई। मैंने तो किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि हुसैन इब्न रोनी इमाम को मछलियाँ पकड़ पकड़ के देंगे, मछलियाँ पढ़ा आपने तहरीर डाली।
इमाम तक तहरीर गई। आपने कहा मैंने तो आटे में लपेट के डाल दी, समंदर बोस कर दी, मछलियां खा गई। चलो मछलियां नहीं खा दी, तहरीर डूब गई। आपने कहा या हुसैन बिन रोह, हुसैन बिन रोह वो इमाम के नायब हैं जिनको इमाम ने अपना नायब बनाया है। जुमला साथ कहना बड़ा जरूरी है। वो नायब है जिसको इमाम ने नायब बनाया है, इससे आगे नहीं कहूंगा। तो भाई क्या हुआ, पैसा लेते रहो, हमारा सलाम लीजिए और कीजिएगा। हाजिर फती वहाजती इला मौलाना साहिबुल अम्र तसल्लुहा फंतासिकतुल अमीन। ऐ हुसैन लेते रहो, ये मेरा हाजतनामा रुका, दे दीजिएगा मेरे इमाम को और उनको मेरा सलाम कहिएगा। क्यों? फंतासिकतुल अमीन, क्योंकि आप बाएतमाद और बाएतबार हैं। यहाँ इमाम का इख्तियार नहीं है, इमाम के नायब का इख्तियार है। इमाम के नायब को ये इख्तियार है कि जो डूबे हुए को उभारे, डूबे हुए को उभारे। अगर आपको ये इख्तियार समझ में नहीं आ रहा तो इस घर का एक और नौकर भी है जिसने डूबे हुए को उभरने नहीं दिया। लोग आए थे, बिलाल शीन को सीन कहते हैं, आजान रोकिए, वहां बिलाल की आजान रुकी, वहां डूबा हुआ न उभरा। इस घर के खादिमों की ये शान है कि डूबे हुए को उभारे। पानी के हवाले कर दिया। अब मैं वो आयत नहीं पढ़ रहा, बोला रही तो मन असबहा माहुकुम गौरा फमन यातिकुम बिमाइन मुहीन, और जब साफ पानी जमीन की गहराइयों में चला जाए, सूरह मुल्क की आखिरी आयत, फमन यातिकुम बिमाइन मुहीन, तो कौन है जो तुम तक साफ शफाफ हयात बख्श पानी लाए? पूछा गया मौला ये क्या है? अल्लाह कह रहा है जब इमाम गैबत में चला जाए तो कौन है अल्लाह के अलावा मन यातिकुम बिइमामिन जदीद, तो तुम्हारे पास इमाम को वापस लाए। इमाम तो खुद अहले हयात है, आधे हयात है, और इसे डाल दीजिए पानी में, इमाम तक पहुंचेंगे। भाई गुफ्तगू यहाँ तक आ गई, शम्स पे इमाम का इख्तियार, पानी पे इमाम का इख्तियार समेट रहा हूँ। ये सारे इख्तियार जब सुन लिए तो आखिरी जुमला ज़ियारत आले यासीन का सुन लो। इसीलिए तो कहा गया अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह व दलीलुल इरादते। अजीब जुमला है, सलाम अल्लाह की हुज्जत पर, कौन है जो? दलीलुल इरादते, जो अल्लाह के इरादों पर दलील है। वाह 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 वाह, क्या बात। भाई मेरे लिबास को देखकर आप मुझ पर दलील कायम करेंगे, मेरी किताब को देखकर आप मुझ पर दलील कायम करेंगे। क्या कहने, जिसको देखकर जो दलील कायम होगी वो अल्लाह का इरादा है। अब अल्लाह का इरादा भी शियों को समझाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अमरहु इज़ा इरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकुन। अल्लाह के इरादे को कुन फयकुन कहा जाता है। इस इमाम के जरिए से अल्लाह का इरादा जाहिर होगा, यानी ये इमाम साहिबे कुन फयकुन है। सुनेंगी और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जब तक आपका दिल करे। नहीं भैया, वो फिर जाके आप मुंह में बददुआ दे देंगे। जब तक आपका दिल करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दस्तकी को भी सहमाना सुन लीजिए। ये जो अल्लाह के इरादे पे दलील है, अल्लाह का इरादा है रिस्क देना, अल्लाह का इरादा है औलाद देना, अल्लाह का इरादा है माल देना, अल्लाह का इरादा है नसीब देना, अल्लाह का इरादा है कायनात देना, अल्लाह का इरादा है जौ देना, अल्लाह का इरादा है तुम्हें पालना। इरादे तो अल्लाह के जाहिर यहाँ से होंगे। इसी हस्ती को हुज्जत खुदा कहा जाता है। इसीलिए तो एहतमाम किया शबे नीमाए शाबान, जागो, आने वाला मामूली नहीं है। पूरी रात जाग जाग के इंतजार करो। आज इस मरहले पे जो रात वाली तकरीब को तमाम करना था, शबे नीमाए शाबान, जागो, अल्लाह का इरादा आ रहा है। अच्छा हुआ तो जी,
शब नीमाए शाबान जा रहे हैं ना। अच्छा, और हदीसों में और रिवायात में जुमला है, ये रात ऐसी है शब नीमाए शाबान जो 255 की आई। और अजीब बात है, इमाम की दुनिया में आए 255 हिजरी, 15 शाबान बरोज जुमा। बेशक। आज क्या है? 15 शाबान बरोज जुमा। वाह 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 वाह। नसीब से ऐसी तारीखें मिलती हैं, खुश नसीब जानिए खुद को। भाई हुआ क्या, 255 में जब इमाम आए तो उस साल की 15 शाबान के लिए कहा गया कि उस रात में किसी काफिर और मुनाफिक के यहाँ कोई बच्चा नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, हुआ क्या? अब मैं समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ। तशरीफ लाई जनाब हकीमा खातून है कौन? तारुफ, इमाम की पोती, इमाम की बेटी, इमाम की बहन, इमाम की फूफी, इमाम की दादी। 8वें इमाम की पोती, 9वें इमाम की बेटी, 10वें इमाम की बहन, 11वें इमाम की फूफी, और रिश्ते में जद्दा है तो 12वें इमाम की दादी। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। खुदा आप सबको सामरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। उसी रोजे के अंदर जो 4 कबूतर में किसी बीबी की है, सुर्रे मर्रा। अच्छा, सुर्रे मर्रा असली नाम है जो आज सामरा हो गया। सुर्रे मर्रा, सुर्रे सरूर आए मन रहा जो देखे इसको, ऐसा हसीन बनाया था सुर्रे मर्रा। तो सुर्रे मर्रा में इमाम का घर है, तो बीबी, और बीबी का मकाम इस खानदान में ऐसे ही है। उलमा कहते हैं इमाम की पोती, इमाम की बेटी, इमाम की बहन, इमाम की फूफी, इमाम की दादी। बीबी का वही मकाम है इस घर में जो अली के घर में सानिया जहरा का है। और हदीसों में जब इमाम खैबर पहले तो पूछा गया, हदीस कहाँ से पूछे, वहाँ पर कौन है हुज्जत है खुदा? तो हकीमा खातून। बीबी का मर्तबा बहुत बुलंद है, हदीसें गैबत में आपको दी है। तो ये मकाम है इस बीबी का। तो ये तशरीफ लाई, और जैसी तशरीफ लाई, अच्छा एक मर्तबा आज शायद कह सकूं, फिर कभी नहीं कह पाऊंगा, इमाम के घर का नक्शा सुनेंगे भाई। बनी हाशिम के घर आम घरों की तरह नहीं होते थे, बनाने में मुख्तलिफ थे। और उसकी वजह थी बनी हाशिम का पर्दा। होता क्या था, चारों जाने दीवार बनती थी, घर की दीवार, और चारों तरफ कमरे हैं। फिर उसके बाद ड्योड़ी से आप जाएंगे तो सहन आएगा, सहन, उसके बाद दालान, दालान के बाद घर। अच्छा, किसी को यूं ना समझ आए तो यूं समझिए जिस तरह आज आइमा के रोजे बने उसी तर्ज पे बने जैसे आइमा के घर बना करते थे। दीवार है, चारों तरफ रवात है, कमरे हैं, फिर सहन है, सहन दालान है, दालान के बाद घर जरी है। क्या ये इमाम के घर का नक्शा है? 10वें इमाम का घर जो सामर्रा में तैयार हुआ, सुर्रे मर्रा में घर को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्से में 10वें इमाम और उनकी ज़ौजा और बाकी औलाद, एक हिस्से में 11वें इमाम और उनकी ज़ौजा, एक हिस्सा मेहमान खाना है, और एक हिस्सा जनाब हकीमा खातून के पास है। 4 हिस्सों में तकसीम है। तो क्या एक रोज में अपने हिस्से से 11वें इमाम के हिस्से में गए। आज की शबे 15 की जो रात गुजरी है, क्या कहने लगे फूफी अम्मा आज की रात यहीं रुक जाइए। मैंने कहा क्या हुआ हसन अस्करी? तो कहने लगे वो आने वाला है इंशाअल्लाह अब वो आने वाला है जिसका वादा नाना कर गए थे। अच्छा, अब यहाँ एक और तहजीब समझाओ। होता क्या था, बीवी जो घर की बड़ी है, फूफी है, जब जनाब हकीमा आती थी मौला के घर को होता, इस घर का तरीका ये था कि मादर जनाब इमाम ज़माना जनाब नरजिस सलामुल्लाह अलैहा तो होता ये था कि बीबी नरजिस कहती है, असूल था कि अली की बेटी है, तो जैसी बीबी जब आती थी इस घर में तो मैं नालायन उतरवाती थी, मस्तक पे बिठाती थी, बैठी है। आज अजीब हुआ, बीबी आई, मैं नारायण करवाने के लिए झुकने लगी तो बीवी ने मेरे कंधों को उठाया, कहा नरजिस बैठो, आज मैं नारायण उतारूं।
जुमला है। एक दो जगह से रिवायत नहीं पढ़ा, मुंतसबुल असर, जमाल मुंतजर, रहमत नौमानी, नज़मुस साकिब, बहुत किताबें देख के आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं मिनल मादे अल ज़हूर और जगह मौजूद है। ये भी एक मेहनत है। तो जैसे मैं झुकने लगी हस्बे दस्तूर तो मेरे कांधों को पकड़ा, मुझे बिठाया। तो आज तो हक है कि मैं तुम्हारी नाराज़गी उतारूं। तो मैंने फौरन से थामा, मैंने कहा नहीं बीबी, आप अली की बेटी हैं, सैयदा का खून है। तो जुमला कहा था, तुम भी तो हुज्जत खुदा की माँ हो। अच्छा क्या हुआ क्या, हमने कहे बगैर रह नहीं सकता। मेरा मिजाज है कि मैं शय पे अटक जाता हूँ, मेरा दिमाग चलता नहीं है ना, छोटा सा है तो शय पे रुक जाता है। आपने देखा हुआ क्या, कल तक घर की बहू एहतराम कर रही थी अली की बेटी का, अली की औलाद का। आज हुज्जत खुदा की माँ हुई तो अली की बेटी एहतराम कर रही है घर की बहू का, घर की बहू का। आपको बहुत शौक है माँ बन के एहतराम करवाने का, बड़ा शौक है कुछ बीवियों को माँ बन के एहतराम कराने का। तुम भी नबी के घर में माँ बन जाती, हम भी एहतराम कर लेते। वाले बहुत परेशान है ना, बन जाती हैं आप भी, हम भी कर लेते हैं एहतराम। नहीं नहीं, आप हुज्जत खुदा की माँ हैं, आप बैठिए। जैसे ये हुआ मैंने बिठाया, एक मरतबा जैसे बिठाया अब रात भीगने लगी। अरे भैया रात भीगना समझते हैं, रात गहरी होने लगी। जैसे मरतबा रात भीगने लगी तो अब मेरी निगाह बार बार मैं मुड़ के बीवी को देखूं। अच्छा जुमला अजीब है, जुमला मैं कहना चाहता हूँ मिंबर पे जिस अदब के साथ कह सकता हूँ, बस समझिएगा आपका अकीदा सही हो जाए। जब इमाम अस्करी ने कहा था ना फूफी अम्मा रुक जाइए आने वाला आ रहा है, तो बीवी ने जुमला कहा था मैं तो नरजिस से आसार नहीं देखती। तो इमाम ने जुमला कहा था फूफी अम्मा हुज्जत खुदा है। इससे अच्छे अकीदे में शियों के नहीं कर सकता। भीगने लगी, अब मैं बार बार के मुड़ के बीवी को देखूं, जनाबे अकीमा कहती है बार बार मुड़ के बीवी को देखूं। अब मैं यहाँ से मुड़ के देखूं, दूसरे हुजरे से हसन अस्करी की आवाज आए, अम्मा सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, वो आने वाला आ रहा है। अम्मा सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, वो आने वाला आ रहा है। अल्लाह के अमर में जल्दी न कीजिए। जैसे मरतबा रात भीगी, रात पड़ी, तहज्जुद का वक्त करीब हुआ, फजर कुछ करीब, तहज्जुद का वक्त आ गया। कई मरतबा मैंने देखा जनाब नरजिस अपने बिस्तर से घबरा के उठी, तस्कीने वजू की, लफ्जों की याद में आपसे कैसे लूं, तस्कीने वजू की, तस्कीने वजू की और एक मरतबा मुसल्ले पे आ गई। जैसे मुसल्ले पे आई इबादत में मसरूफ थी, इबादत में मसरूफ थी, मैं देख रही थी। देखते देखते एक मरतबा मैंने देखा मेरे और नरजिस के दरमियान पर्दा हायल हो गया। जैसे कि मरतबा पर्दा हायल हुआ, मैं घबराई तो दूसरे हुजरे से हसन अस्करी की आवाज आई, फूफी अम्मा इन्नान जल्ला पढ़िए, फूफी अम्मा इन्नान जल्ला पढ़िए, इन्नान जल्ला पढ़िए, अरे उन्हीं नंबर आ रहा है। मरतबा मैंने इन्ना अंज़लना पढ़ना शुरू की, तब तो मैंने इन्ना अंज़लना पढ़ना शुरू की तो मैंने महसूस किया कि कोई बच्चा है जो मेरे साथ इन्ना अंज़लना पढ़ रहा है। अल्लाह की कसम मैंने ऐसी हसीन आवाज पहले नहीं सुनी। ये कोई आम बीबी नहीं कह रही, खतीबे मिंबरे सलूनी की पोती कह रही है। तब मैंने ऐसी हसीन आवाज नहीं सुनी। यहाँ से मैंने इन्ना अंज़लना पढ़ी, वहां से इन्ना अंज़लना की आवाज आई। मैंने देखा अब जो मेरे और बीवी के दरमियान से पर्दा हटा, जैसे मर्तबा पर्दा हटा, मैंने क्या देखा, हालत सजदा में एक बच्चा है तो कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन जद्दी रसूलुल्लाह व जद्द अली अली वलीयुल्लाह व अना हुज्जतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मुरीदु अन्ना मुन्ना लल्लज़ीना उस्तुज़िबु फिल अर्ज़ि नजरहुमुल अइम्मा व नजरहुमुल वारिसून व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन मुस्तफा व सल्लल्लाहु अला अलील मुर्तज़ा व सल्लल्लाहु अला फातिमा ज़हरा व सल्लल्लाहु अला हसन इब्न हुसैन व सल्लल्लाहु अला अली इब्न हुसैन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद इब्न अली सल्लल्लाहु अला जाफर इब्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मूसा इब्न जाफर सल्लल्लाहु अला अली इब्न मूसा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
محمد ابن علی صلی اللہ علیہ ابن محمد صلی اللہ علیہ ابی حسن ابن علی کا جیسے سر کو اٹھایا میں نے دیکھا دائیں بازو میں قرآن کی آیت لکھی ہے جعل حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا حق آ گیا باطل چلا گیا باطل چلا گیا میں پریشان تھی بچے نے آتے ساتھ سجدے میں عقیدے کی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا سجدے میں 14 گواہیاں دے دیے جیسے ہی میں سن رہی تھی سجدے میں دی اور اچھا یہ اس گھر میں پہلی بار نہیں ہوا آپ کا ہر معصوم سجدے میں ہی آیا ہے میں نے بہت سوچا ہے بارگاہ امام حالت سجدہ میں کیوں آ رہے ہیں بتا رہے ہیں قرآن میں ایک بچہ بولا تھا سجدے میں نہیں بولا تھا ماں کی گود میں بولا تو لوگوں نے اس کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا بولنا مجھے دکھایا سجدے میں بول رہا ہوں تاکہ اللہ بچ جائے میں نے ایک مرتبہ بچہ سجدے میں بولا میں حیران تھی ایک مرتبہ گود میں بی بی نے اٹھایا حسن عسکری کی آواز آئی کہ اماں میرا لال میرے پاس لے آئیے میرے پاس لے آئیے بی بی نے گود میں اٹھایا ارے جملہ کہا اللہ کی قسم میں نے ایسا حسین بچہ کبھی نہیں دیکھا پھر کہہ رہا ہوں کسی معمولی بی بی کا جملہ نہیں ہے امام نقی کو دیکھ چکی ہیں امام نقی کو دیکھ چکی ہیں امام عسکری کو دیکھ چکی ہیں اور کہہ رہی ہیں میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا تو میں ہاتھوں میں لے کے پہنچی امام عسکری کے پاس تو میں نے محسوس کیا ماں ساتھ ساتھ چلی بی بی ہاتھوں میں لے کے پہنچی تو میں نے محسوس کیا مسلسل کچھ سفید پرندے بچے کے سر پہ منڈلا رہے ہیں یہ آسمان کے نیچے نہیں بیٹھے یہ حجرے کی گفتگو ہے تو میں نے دیکھا کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں جیسے میں لے کے پہنچی مرتبہ امام عسکری نے ہاتھوں میں لیا ارے جملہ عجیب امام نے کیا کام عجیب کیا تو قبل علیہ امام نے آنکھوں کو چھوما وجہ کہتے ہیں پیشانی کو چھوما صدرے سینے کو چھوما اور رجلے قدموں کو چھوما یہ کام عجیب ہے ایک مرتبہ امام نے قدموں کو چھوما ایسا چھومنا اس گھر میں 2 بار ہوا ہے کیا حسن عسکری نے 12ویں کو ایسے چھوما ہے کیا علی نے عباس کو ایسے چھوما ہے اس گھر میں ایسا چومنا 2 بار ہوا ہے یا 12ویں کو چھوما گیا یا عباس کو چھوما گیا 11ویں امام کا ایسا چومنا بتا رہا ہے کہ شاید مہدی کے وجود میں امام کو عباس نظر آ رہے تھے جیسے کہ مرتبہ پرندوں کو گھومتا دیکھا تو ہوا کیا عجیب جملہ ہے جیسے یہ دیکھا تو فرمانے لگے بی بی حکیمہ کہتی ہے مجھے سمجھ میں تب آیا کہ یہ پرندے نہیں فرشتے ہیں ایک مرتبہ ایک کو اشارہ کیا 11ویں امام نے وہ قریب آیا اس نے پروں کو پھیلایا ایک مرتبہ امام نے اپنا بچہ اس کے پروں پہ رکھا اور کہا خدا کے حوالے کیا روایت کہتی ہے یہاں بچے کو لے کر پرندہ جانے لگا آسمانوں کی طرف وہاں امام نے دیکھا ماں کے چہرے پہ آثار نمودار ہوئے بھئی ایسا بچہ ہو تو ماں کیا چاہے گی امام کا جملہ ہے خدا کی قسم ہر تاریخ میں نہ ہوتا تو نہ پڑھتا منبر پہ ہوں ادب کے ساتھ پڑھوں گا بھئی امام نے جیسے ہی دیکھا تو جو بات تھی وہ سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں جیسے امام نے ماں کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے اے بی بی کیا ہوا کیا تم جانتی نہیں ہو اللہ نے موسیٰ پہ دودھ پلانے والیاں حرام کر دی تھی منبر پہ ہوں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا اللہ نے موسیٰ پہ دودھ پلانے والیوں کو حرام کیا قرآن نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ہم نے موسیٰ پہ دودھ پلانے والیاں حرام کر دی سوال تو میرا بس اتنا ہے جو 12ویں میں حرام ہو وہ پہلے پہ حلال کیسے ہو گیا
کہاں گئی ہے بڑی بحث ہے. اس پر صرف ایک روایت میں اشارہ ہے, اتنا اشارہ ہے اتنا ہی بیان کروں گا. کل ایسے بچے کو لے کے گئے تو امام عسکری نے دیکھا اور کہا پوچھی اماں اب آپ 40 دن بعد میرے گھر آئیے گا. کہا بچہ گیا کہاں؟ کہا عرش پہ گئے, عرش والوں کو دکھا دیا. ہر نبی کہتا رہا پروردگارا مجھے بلا, آواز آئی نہیں بلائیں گے, لنڈرانی نہیں دیکھ سکتے, یہ آنے والا ایسا تھا اس نے کہا نہیں, اللہ نے خود کہا لاؤ. ایک مرتبہ جیسے ہی بیوی کہتی ہے 40 دن کے بعد, میں جیسے ہی گھر آئی امام عسکری کے دوبارہ تو میں نے دیکھا صحن میں 2 سال کا بچہ چل رہا ہے. واہ 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 واہ. 2 سال کا بچہ. میں پریشان ہو گئی, میں پریشان ہوئی. میں نے کہا حسن عسکری 40 دن پہلے آئی تھی, اب 2 سال کا بچہ. بھوپی اماں آپ جانتی ہیں نا معصوم مہینے میں سارے کے برابر بڑھتا ہے. یہ معصوم کی باڑ ہے, یہ معصوم کی باڑ ہے کہ معصوم اس طرح سے بڑھتا ہے. تو بھائی جیسے یہ ہوا, ختم کر رہا ہوں آخری روایت پہ. احمد بن اسحاق قمی آپ کے مولا کا صحابی, حدیثیں بھی ہیں ان سے, غیبت کبریٰ کی حدیثیں بھی ہیں, یہیں پہ ختم کر دوں گا. تو جیسے ایک مرتبہ مولا آئے, دنیا میں آئے, تو احمد ابن اسحاق قمی ایک یہودی کے پاس گئے اور وہ یہودی زائچے بناتا تھا. یہودی زائچے بناتا تھا. اچھا گئے, احمد ابن اسحاق قمی کا تو نام ہے. کہا یہودی بات سنو, اپنے فن کے ماہر ہو تم سے اچھا ماہر نہیں جانتا کسی کو. اس تاریخ میں, اس رات میں, اس موقع پر ایسا ایسا بچہ آ جائے, ذرا زائچہ کو بناؤ. اچھا اب یہاں سے کہیں شیعہ یہ نہ کریں کہ میں پڑھ کے جاؤں تو مجھے کال آ جائے کہ بلا بچے کا زائچہ بنا دیجیے. یہاں احمد ابن اسحاق یہ نہیں بتا رہے کہ زائچہ بنوانا چاہیے, یہاں کسی اور وجہ سے آئے ہیں. سنیے گا بھائی شیعوں, تم زائچے کیوں بنواتے جا رہے ہو؟ تمہارے ستارے گردش میں نہیں جاتے, وہاں ستارہ تمہارے مولا کی چوکھٹ میں اترا تھا. جشن کا اور حضرت قبلہ رے سے نام بتا دیں, بے سے نام بتا دیں. وہ بچہ چکر موبائل فون آ رہا ہے, وہ بھیا اچھے نام, معصومین کے نام, قرآن کھولو قرآن سے نام رکھو. ستارے تمہارے کہاں گردش میں, تمہاری تقدیر شبیر کے ہاتھ میں ہے. ہمارا مولا ستاروں پہ قابض ہے, ستاروں پہ اختیار رکھتا ہے. مرتبہ گئے پورے مدد کے ساتھ سنیے, اچھا ذرا زائچہ تو بناؤ. مرتبہ اس نے زائچہ بنانا شروع کیا. زائچہ بنا رہا تھا تو ایک مرتبہ اس نے زمین کو دیکھا, پھر آسمان کو دیکھا. بے شک حق ہے, حق ہے, حق ہے. ہوا کیا؟ احمد ابن اسحاق کا یہی تاریخ ہے, کا یہی وقت ہے. اس نے پھر دیکھا, پھر آسمان کو دیکھا. کہا ہوا کیا؟ کہا جواب دوں تو تمہارا عقیدہ بھی نہیں بچتا, میرا عقیدہ بھی نہیں بچتا. ہو گیا جشن کا, جواب دے دو, کا جواب دے دوں تو نہ تمہارا عقیدہ بچتا ہے نہ میرا. کیا ہوا کیا؟ میرے عقیدے کے مطابق عیسیٰ کا باپ پیدا نہیں ہو سکتا, تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ نہیں آ سکتا. ہو نہ ہو یہ حجت خدا ہے, الہی رنگ زہرا وبہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا. پروردگارا اس خوشی کا جشن اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا آل محمد کے گھر کی خوشی ہے, ہماری خوشیوں میں اضافہ فرما. پروردگارا اس خوشی کے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارا ہمیں ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما. آل محمد کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, جناب سیدہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارا خوشیوں کا دن ہے, مرادوں کی شب ہے, تجھے واسطہ ہے اس امام کا, سب کے دامن کو بحر حاجت سے لبریز فرما. پروردگارا جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگارا جو بے خطا کہہ دو بند میں ان کو رہائی نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو امام زمانہ کا سپاہی نصیب فرما.
परवरदिगारा जो रिस्क के लिए परेशान है, वास्ता इस इमाम की इज्जत व अजमत का, उनको रिस्क रवानी अता फरमा, रिस्क कुशादा अता फरमा। परवरदिगारा हमारे गुनाहों को माफ फरमा, इमाम को हमसे राजी और खुशनूद फरमा, हमें ईरान इराक शाम हज उम्रह की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारी आकिबत बखैर फरमा, इस घर के इम्तिहान का वास्ता हमें दुनियावी उखरवी इम्तिहानों में कामयाबी इनायत फरमा, हमारे बच्चों के अज़ा विलायत को मुस्तहकम फरमा, आले मोहम्मद की मोहब्बत को इनके रगो पै में जारी फरमा, हमारे घरों को इमाम की क़यामगाह करार फरमा, हमें इमाम के जरिए से हिदायत अता फरमा, हमें इमाम के जरिए से कुरान अता फरमा, हमें इमाम के जरिए से दीन अता फरमा। परवरदिगारा खुशी है इस घर की, वास्ता इस खुशी का इन तमाम दुआओं को जो सीने में है लबों में ना सकी कबूल फरमा, सबके दामन को भर दे। परवरदिगारा इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक मर्तबा वास्ता देते हैं बीबी का, इन सब पे मोहरे कबूलियत सब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। हमेशा मैं कहता हूँ खुशी का दिन है, खाली हाथ तो नहीं चाहिए ना, तोहफे का असूल है, देंगे तो मिलेगा। आप तोहफा देंगे अपनी मिसाल के मुताबिक, वो तोहफा लेंगे अपनी मिसाल के मुताबिक। चले सामर्रा, बिस्मिल्लाह, चलते हैं ना सामर्रा, हसनी अस्करी मुंतज़िर है, कई मामा आया है तो आयत मैं पढ़ता हूँ, तोहफा 5 मरतबा आप देंगे, देंगे। बिस्मिल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।